哇，大家看我现在在哪里？如果我说我刚刚下飞机，从航站楼里出来不到1分钟，你们信吗？但你看我的身后，你就会信了。这个就是我们刚刚降落的机场，在这样的一个地方，旁边什么都没有。而接下来将是我人生中第一次坐直升机。Welcome on board. You have fastened your seatbelts as well. Turn it the other way around like this. There's a life vest under your seat, and you found the hearing protection I can see. All the windows in the cabin can be used as emergency exits. In the event of an emergency landing on water, the helicopter has the ability to stay afloat. We have 2 life rafts on board, 1 on each side. Really nice flying conditions today. Flight time to Umanak is 10 minutes. Do you have any questions? No, thank you. Enjoy the flight. 我们就是乘坐这一架世界尽头的直升机，抵达了北极的心脏。心形的山峰毅然坐落在这里，这就是格陵兰之星乌马纳克。在当地有这么一个传说，每一个来到乌马纳克的人都会把一部分心灵留在这片土地，在之后的日子，它将不断召唤你回去。这个北极的小村落是因纽特人的传统定居点，住在地球另一端的我们非常难以抵达。要先到格陵兰的首都 Nuuk， 再到中转城市伊卢利萨特，再到终点，所以我们一共需要转机6次。但是从航班抵达伊卢利萨特之后，一切就变得非常不确定起来。好了，我们来看一下这个伊卢利萨特的航班。今天天气非常好，基本上全是 delayed， 还有 cancelled。我们的航班也被 cancel 了。Oh my god， 我要怎么办？我怀疑是因为他今天飞的人太少，他不想飞了。但是他的官方理由是技术原因。对，他是给了我们这个酒店的住宿券，就是可以住镇上最高级的4星酒店。然后还有就是2顿饭钱。我要去乌马纳克。No way！ 我从海里游过去，我开个北极熊过去。第一集里我有提到，在这里格陵兰航空会伴随你的整个旅行，因为格陵兰的定居点分布在岛周围的峡湾上，所以每个地点之间没有公路通行。在冬季，从你抵达诺克起，想要去往另一个城市，就只能通过飞机，而格陵兰航空就是你唯一的选择。这是国家垄断的航空业。而气候恶劣带来的另一个问题就是航班90%都会延误甚至取消。正常来说，飞机可能大概率会起飞，而在这里，如果你是第一次到机场，那一定要做好被取消的心理准备。对，今天天气也不错，但是依旧有很多的航班取消，或者是当我们理所应当的以为飞机就该安全准时到达的时候，格陵兰人民在用掌声庆祝每一次平安的落地。因为航班被取消，所以我们不得不在伊卢利萨特多住1天。因祸得福，我们享受到了镇上唯一的一家4星级酒店的绝美窗景。酒店的窗户正对大海，每隔一段时间就会有新的冰山飘荡过来。为了不浪费多留下来的1天，我们下午包了一艘船出海。Be a nice trip. Yeah. Nice weather as well. Thank you. What's your name? Nick. International name. Not Greenlandic name. 这位长相神似年轻小李子的 Nick 就是我们的船长，而且他居然还是00后。Where are you from? I'm from here. Yeah. Oh, just here. Oh, you are so young. You look so young. I'm 23. 23. Oh, okay. Yes. Oh. Yes. Welcome on board. Yeah. Nice ship. It's not the fastest, but it's very solid for the ice. 就像所有年轻人一样 ，Nick 非常热情地给我们介绍他的爱船，非常棒的音响、先进的导航系统、极佳的舒适性。船也慢慢离开港口，进入了冰山的世界。这种风景真的很特别，很多时候都需要你亲自去看。从地图上看，格陵兰是一片纯白；从飞机上看，海面上散落着一些碎冰。
但是在船上看，它们居然这么高大。它飞了，会在相机面前倒数。Deepest part of the ice fjord is also 1 kilometer deep, but out here it's only 300 meters deep. And that means the big icebergs like this, they can flow through the ice fjord, but then they get stuck here because there's like a hill under the water, and then they stay out here for up to 1 year. So more than 200 meters down the water. Yes. Oh my god. Yes. Usually we say you only see 10% of the iceberg above water. You see 10% here and then 90% below water. Oh my god. 真的很难想象水下还有那么深的部分。格陵兰的冰盖大约储存着地球上10%的淡水，每年通过崩解出这些冰山，释放2000至3000亿吨淡水。而船长 Nick 告诉我们，这些冰山就是格陵兰人获取淡水最传统的方式。Hello guys. Oh, what's that? Turtle? It was ice. Ice. To catch some ice. Whoa. You can see there's mud inside. Can I taste it? Yes, I can take a hammer and then you can break some stuff. 这不会有什么远古冰川中毒吗？舔一下应该没事儿，不会像我们上次一样。向导说可以，应该就可以吧？可以的，你看这块儿，它这种白白的奶白色的，对、咸的？好咸啊！因为它沾了海水。好，多吃一吃它就变成淡水了。salty。事实上，这些来自格陵兰冰盖的冰块都非常纯净，是极佳的饮用水。向导甚至还敲碎了几块，给我们泡了杯冰茶。Oh, pretty nice. I love the tea. Could you stop once time and then I can take off my drone? Yeah. It would be so nice. I also filmed with drone before. DJI Mavic. Yeah. I also bring the DJI Mavic. 但我们这次带的可是最新款的 Mavic 4 Pro。在这儿起飞要非常非常小心，因为这个船它是有点动的嘛。你可以有10年飞行经验。我完全忽视了船在慢慢飘动，所以撞在船体上了。但还好 ，Nick 有着丰富的甲板起飞经验。哇 Be careful. Yeah, I know. 接下来我们将用无人机窥探冰山一角。Thank you. Mavic Pro 搭载了全新的 M43传感器，最高可以拍摄6K 60帧的视频和1亿像素的照片。升级的图传系统和更大的电池，则可以支撑我们探索更远的地方。但没有想到，我第一次感受到大电池的魅力，居然是在返航的时候。马上就要到了最紧张的时候了。要降落了吗？对 ，The battery 26%. And just remember, if we need to land it, we are drifting this direction. So drone needs to be like in this area. For example, the drone stands still on the left side, and we will drift against it. 在船上的这次降落，是我10年来飞行经历中最紧张的一次。 This way, right? Yeah. Okay. 因为船会不规则的飘动，想要保持相对静止非常困难。More left. More left. Because we also have things here. Yeah. We are moving. Here. Also just do like that, or you turn it off? You can just do that.
This is the most nervous moment in my flying life. Oh my No god. problem. My head's just shaking. Yeah, I knew it. We will make it because we are drifting. It is difficult and it is windy today. That's why it is difficult. Oh, okay. But I knew we will You're a make good catcher Yeah, I and know. a good pilot. It's not first time. 我都不敢再飞了，说实话，好吓人。我真的超级紧张，我的手已经麻了，你知道吗？无人机有惊无险的顺利返航，我们前往最终目的地乌马纳克的飞机也终于如愿起飞。这个机场特别小，是没有安检的，直接拎着包呢就可以上飞机了。因为它太常取消了，我们发现了一个规律，就是每当令斯他拿出电脑开始工作，没一会儿这个飞机就会变得正常。哇，这个完全没有安检，大家根据我的第一流程，终于能飞了，自己走上飞机不容易啊。可以的。这是我们第一次和货物一起乘坐飞机前往乌马纳克。首先需要从伊州利萨特乘坐这座螺旋桨小飞机到达一个转机点，也就是视频一开头我们所在的那个地方，然后再坐10分钟直升机就到了。距离不远，但价格是真不便宜。就这2趟，一共不到45分钟的飞行，我俩来回花掉了14000人民币，但这绝对是物超所值的。我的天哪，来到这儿太不容易了。哎，这是格陵兰的雾吗？这好像是烟囱，就是他们在烧的烟。这个地方真的太难来了，把自己的处女飞交给格陵兰航空，而且还是在这样的一个地方，真是太棒了。对我们来说，乘坐直升机是非常难得的体验，但对当地人来说，应该跟坐大巴的感觉差不多吧。这里的航站楼也小小的，建在一个山坡上。从航站楼里出来的景色也令人印象深刻。Yeah, today I just arrived the airport. Okay, thank you. See you. 他不知道我是今天到吗？反正就是给他打个电话，然后他就来了。而且最神奇的是什么？这是我头一回来到这儿，我还不知道我自己住哪儿，因为我就是官网上面查了，然后这个地方基本上就是2家公司住宿啊，一个是那咖啡馆，它满了，还有一个就是另一个。然后呢，我给他发了邮件预约的，因为没有一个预约网站。他说给我订上，但是我不知道我的房间啥样的，现在等他来接我。我不知道该如何向你们描述做攻略阶段的心情，全网几乎都搜不到什么太多的信息。我们带着一肚子的问号抵达这里，但还好，乌马纳克的居民用温柔化解了我们的担心。Hello. The good thing that you could arrive here and then you're here until Friday, right? Or Thursday? Yes. It's okay. I can take this. You can take the other one. 我就不拍了，他直接把我扛进去，这么好。我有点忐忑，但是我们的房间应该是对着很棒的风景的。哇 Thank you so much. It's too heavy. Beautiful. Beautiful room. 这就是我们接下来2天要住的小公寓了。小镇虽然偏远，但物价并不低。这个房间1晚的价格是2000多人民币，但好在有正常的马桶、齐全的厨具、烤箱，还有独一份的风景。哇，我们的窗外就能看到这样的景色，简直太不可思议了。住2个晚上，后天早上就走了。对呀，所以要在我们有限的时间，好好的感受一下这座小镇。我好久没有看到你这么兴奋了。整个镇子上只有1家餐厅，所以自己做饭也是来这里旅行的必备技能。我们对乌马纳克的探索从超市开始。走啦，我们去买菜，看一看这个地方超市的物价怎么样。哇，你就是走在这阳台上，外边就这样风景，太绝了。你看这山上这个光，真的是太绝了。看到这山，你就会想，特别是你在飞机上看到它旁边这个地貌，你说人类怎么会在好多年前以这样的一个地方定居呢？狗子，他是没拴绳吧？拴了吗？拴了。哎呀，他们都很耐寒的，零下30度也是住在外面的。哦哟，在这里狗就是真正的工作犬了，要看家护院，要拉雪橇的。这就是镇上唯一开到10点钟的超市了。瑞玛，龙烧烤，还有银莲，有银莲拍呀。高级。咦，哇，这东西挺多呀。啊，你看这个日式用品都有的，全都有，很全。还有酱油。这个酱油怎么哪里都有啊？这酱油远销海外，便宜油是吗？这油是16块钱吗？哦不
26块钱好像是。这样的一桶泡面28块，薯片一桶38块，可以接受，没有想象中那么贵。你知道吗？乌马纳克每年只有好像6到10月份还是11月份之间能通船，其他时候只能靠飞机。所以冬天所有这些物资应该都是直升机运的。这也是为什么我们没有在这家超市发现生鲜果蔬的原因。为了能够更直观地观察这座小镇的地形为何如此闭塞，我决定先飞起无人机看看。先带大家 first look 一下乌马纳克小镇吧。整座小镇依山而建，坐落在崎岖的海岸上。如果我们把镜头拉远，会发现乌马纳克完全就是一座与世隔绝的孤岛。一直到去年为止，大海每个冬季都会完全冻结，这样居民们就可以使用雪地摩托、狗拉雪橇，甚至是直接开车在海面上前往其他定居点。所以在港口甚至还有一个路牌。好像乌马纳克附近呢，一共有7个那个定居点。但今年因为气候变暖，海面没有完全冻结，所以无法开车，更无法通行大型船只。岛上所有的人物都只能靠那架小小的直升机来运，而且因为气候恶劣多变，又会经常取消，导致许多旅客会被延误，所以会优先完成人的运输。这样一来，物资自然就会有些匮乏。即使是镇上最大的超市里，果蔬货架也贫瘠得可怜。这里应该就是整个乌马纳克的 CBD 了。我们看啊，这里车很多哎，这还挺现代的啊。整点水果呗，来拿个小筐。这不水果吗，宝宝？这不吗？橙子。看来新到了一批。一个橙子10块，11块钱，还可以啊。还可以吗？有就不错了。我这应该是生鲜货柜吗？这什么东西都没有。空了。这种应该是卖蔬菜的地方。哎，等一下看这儿，这有那个土豆。这有土豆。土豆是有的，然后有一些洋葱。哦，这里就是生鲜的货架了。对，这有那个有点腐烂的小番茄。搞一个，这是蘑菇哈，有点烂了的蘑菇。你们是中国哪里的？我是东北的。东北，我们山东的。山东的啊。你在这工作吗？啊，你们在工作？你们是旅游是吧？对。哇塞，在这儿做什么工作呀？哦。是不是很挣钱？哇，富有。不挣钱不在这受罪。对。乌马纳克的支柱产业之一就是渔业了，还有家罐头工厂以及大理石采集厂。通常格陵兰的城市会利用峡湾地形建设水力发电站，Nuuk 和伊杜利萨特就是如此。但大多数的小定居点还是像乌马纳克一样使用柴油发电，而垃圾处理只能进行集中焚烧。我们刚下飞机看到的烟雾就来自于垃圾处理厂。为了能在有限的时间里更多的了解这儿，我们请了一位因纽特大哥做向导，他会带我们前往心形山下的圣诞小屋。 Thanks for waiting. Nice to meet you. Paluk. You can call me Lynx. Lynx. Yeah. 他裤子很特别哦。哦，问一下。Your pants is really special. Yeah. Made by seal? Yeah. Wow. Seal pants. Now there's also some seeds. Seal. They remove the fur, Ah. then dry it in the cold winter without the sun, so it's getting white. And I have worked with it a lot, so it's getting dirty. Can't touch it. Oh. Oh my god. Let's really touch the real polar bear. Yeah. Have you been there before in the lake? No. First time. 大哥说我们脚下的其实是一个冻结的湖面，这对当地人非常重要。 We have the second lake underneath the mountain. Oh. We have 2 lakes. This lake is for like reserve. If our water is empty up there, they will use this. That's why they have a pump to the green house over there. Oh, so this water good for drink. Yeah. But we never use that. How many years? Oh, man. It's almost training with dogs. 哦，他朋友在训狗呢。哦 cute. Hi. Det må stå på. På tagen eller klarlåg. Det går. Nannom. 因为海面没有完全冻结，所以只能在湖面训练狗拉雪橇。
像在去年冰结的好的时候 People from settlement they take taxis. There are a lot of activity when the ice is very good. Dog sitting, people who walk not far from Murmanach fishing for Atlantic cod. 因为天气原因，最近3周整个镇子都没有过新鲜的蔬菜了。而港口附近的那些小船，其实是渔民为了打鱼，专门开到远处结好冰的海面用的。虽然乌马纳克看起来十分贫瘠，但他们仍然生活在这里。That's the sea ice. We have to cross. 哦，他为了带我们来，他今天早上亲自来确认过一遍了，因为我们前面要走在海面上。Careful. 不，现在我们走在海冰上嘞。你看出去就是一望无际，什么都没有。这跟我们在雪地上走还不太一样，因为它纯平的。是的，好吓人啊！它是大自然把这个水平给它调直了。一望无际啊！哇，这就是北极之星下方的圣诞小屋哎。哦，门都是斜着。I forgot the windows. We have a deep snow. 这个肯定没有电啊！这是圣诞老人的床啊！还有壁炉。传说圣诞老人最北的小屋就在乌马纳克，所以欧洲的孩子们每逢圣诞节都会寄信到这里来。帕洛克给我们准备了咖啡，然后我们可以在圣诞老人的小屋里边喝哎，它这个层高还挺低的。When we get sea ice, for example, if you buy 6 bags of eggs, cost up to 50 or 60 Danish kroner, only 6. But during summer, maybe 20, 30. Oh, also the price changed by the season. Yeah, because the eggs will be arrived with the helicopter. Have you ever seen the seal? Yeah, we go hunt for seals during summer or winter. Yeah, because I have 14 dogs and they like a lot of seal meat. That's my dog. They just go. Yeah, we're coming back. Oh, you brought them back. Oh, so that's you training them really well. Yeah. 从帕鲁克的话里得知，生活在这里并不是一件很简单的事，所以我们也终于问出了那个问题。You don't want to go to outside to the big city like Copenhagen? No, actually no. I'd rather stay out here where we are close to nature. For me, I'm not so much into large cities. 我发现抵达了这个地方之后，会开始思考一些平时完全不会想的东西：水怎么来，电怎么来，垃圾怎么处理，衣服要怎么办。这些我们生活在城市里觉得理所当然的东西，在这里都会变成一项挑战。那为什么这个地方如此难以生存，大家还不搬去城市，而是继续待在这里呢？为什么呢？帕鲁克说，因为这里是他们的家乡，这里离自然很近很近。而我和小螃蟹也在离开前最后的蓝调时间找到了答案。Hello， 大家好，我螃蟹。那么现在呢，到了1天1度的蓝调时间，我们又看到了蓝色的房子。现在的时间是8点21分，也是我们留在乌马纳克最后的这么几个小时。我们决定走到这个小镇的边缘，然后迎接蓝调时间的到来。按照我们原计划，如果航班顺利，我们到了乌马纳克的话，是可以看到日落和极光的。但是现在这样也很好吧，所以现在一到这个时间呢，就会看到很多人出来遛弯儿，他们吃完饭就会出来消食。这边呢就有非常多好看的小房子。第一天我刚拍的，哦，不错吧？不错不错不错。看看这4个房子真的非常的好看，我太喜欢这样的颜色了。哇，这家人的品味很好，他自己独占一个坡儿。你看这底下还有一辆车被雪埋了，刚刚好。你来看这个景色很漂亮。现在上面还有炊烟升起，感觉每一家都有烟囱。这个有可能是壁炉取暖用的，但是感觉
非常的有生活气息。我觉得这个小镇的每一个角落都非常的好看。这家的品味也非常好，它独占了这个海边的一块儿。这里呢有一条栈道，你知道这个栈道是通向哪里的吗？通向大海呀。哇！我在这儿拍到了人生照片，这是我此行最喜欢的一张。我也是。哇塞！在乌马纳克的蓝调时间，他静静地走到阳台边，眺望着海岸独一无二的风景，抽完了一支烟。在我们亲自到达这里之前，完全无法想象会有人生活在这样的地方。这是世外桃源，也是避世之所。我们苦苦追寻的世界尽头，原来就是他们日常的生活。这个蓝调真的太美妙了。在这一刻，我们才真正的融入了乌马纳克。准备好了吗？迎接蓝调时间吧！故事的结尾，我们如期坐在了航站楼，等待飞机的到来，或是航班的取消。所以现在这个航班信息非常的神奇，它写的是next information eyed。小螃蟹还是很遗憾，我们只能在这里待上2天，他最终没能见到心心念念的晴天。但我们都坚信，一定会再回到这里的。或许我们真的把一部分心永远留在了乌马纳克。